ब्रह्म जिज्ञासु बालक नचिकेता बहु पुरा काल उद्दालक नाम जड़े महर्षि थे। से अनेक दान ध्यान यज्ञानुष्ठान इत्यादि करुले। थरे सूर्यवंशी राजा रघुंक भली विश्वजित यज्ञानुष्ठान करी समवेत ब्राह्मण मानक सर्वस्व दान कले। तांकर नचिकेता नाम एक ज्ञानी पुत्र थिले। पिला कालरू तांकर विचार शक्ति अत्यंत प्रखर थिला। पितांकर बुढ़ी गाई गुड़िक दान करने देखि अत्यंत दुखित हेले, कारण से जानी थिले जे एपरी दान फल नरकगामी होगाकू पड़े। निजे विचार कले जे बुढ़ी गाई मान को दान न दे पिता जदि तांकु दान दियंते तेबे पितांकर पुण्य होता। तेणु पितांक पाखु जाई कहले, पिता मोते आपण काहाकू दान दउछंती? एहीपरि दुई थर प्रश्न कला बेले मध्य पिता नीरव रहिले। तृतीय थर से ही प्रश्न पचारू पिता क्रुद्ध होई कहले, तोते जमकू देवी। पुत्र नचिकेता जमक पाखु जीवाकू चाहिबारु पिता पश्चाताप कले एवं बारण कले। नचिकेता पिता को बुझाइले, हे पिता आपण सत्यदर्शी, सर्वदा सत आलोचना एवं आचरण करि तेणु मो पई अनुशोचना न करी सत्य रक्षा करी जमक पाखु पठाई दियंतु। यापर पिता अनुज्ञा नहीं से जमक निकट में उपस्थित हेले। जमदेव से समय अनुपस्थित थिले। तेणु 3 दिन न खाई न पी जमक द्वार अपेक्षा कर रहिले। जमक परिवार वर्ग जिते अनुरोध कले मध्य से कर्णपात कले नहीं। जम फेरिया परे जानी पारले जड़े ब्राह्मण बालक ताको अपेक्षा 3 दिन उपवास अछंती। तेणु प्रथमे तांकु शांत कराइबा पाई आसन पादासन इत्यादि देई आप्यायित कराइले। जमदेव नमस्कार करी ब्राह्मण बालक को कहले, हे ब्राह्मण आपण मो द्वारा 3 दिन उपवास करी अपेक्षा करी अछंती। सेही अपराध पाई 3टी वर आपण को देवा को इच्छा करे। दयापूर्वक वर प्रार्थना करंतु। नचिकेता उत्तर देले, हे मृत्युदेव मो पिता उद्दालक मो उपर क्रुद्ध होइछंती। मु फेरिया परे से जेपरी मते पूर्व भली स्नेह और विश्वास करंती, एहा मोर प्रथम वर हेउ। जमदेव एथिरे सम्मत हेले। नचिकेता द्वितीय वर प्रार्थना कले, हे जमदेव जो अग्नि विद्या बल रोग शोक क्षुधा तृषा भय दूर हुए एवं शोक प्राप्ति हुए से अग्नि विद्या मते प्रदान करंतु। जमदेव नचिकेता को स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या विस्तृत भाव उपदेश दे बुझाइले। अग्नि स्वरूप संचयन विधि अवगत कराइले। जमक ठारू बुझिया परे ठीक सही भाव में नचिकेता जम को कहीगले। जमदेव शिष्यकर प्रखर बुद्धि देखी एक विचित्र रत्नमाला प्रदान कले। आनंदरे अग्निर नाम नचिकेतास अग्नि रखिले। जो अग्नि संचय कले दुख शोक मृत्यु भय रक्षा मिले एवं स्वर्ग प्राप्ति होता है। नचिकेता तृतीय वर प्रार्थना कर कहले, हे मृत्युदेव मनुष्यर मृत्यु पर कौन नष्ट हुए एवं कौन नष्ट हुए नहीं ए विषय विस्तृत भाव में मत अवगत करांतु। यह जानवा को मोर विशेष आग्रह जन्मी। जमदेव बालक भावी ताको भुलाइबा चेष्टा करी कहले, जहाँ देवता मानकर संदेहर विषय ताहा तुमर बोधगम्य हेब किपरि? तेणु मते अधिक बाध्य नकरी अन्न वर माग। नचिकेता उत्तर देले, हे महाभाग जदि देवता मानकर ए विषय संदेह अछि एवं संदेह यह बोधगम्य नुहे बा सहजरे यह बोधगम्य नुहे तेबे आपनक व्यतीत ए विषय संदेह मोचन करने अन्य क्या पक्षरे संभवपर नुहे। तेणु दयापूर्वक मत संदेह मुक्त करंतु। मु केवल यही वर ही चाहे। जमदेव बालकर मन बुलाइया अर्थ मान जस आयुष इत्यादि अनेक प्रकार प्रलोभन देखाइले। एपरिकी विराट भूखंडर सम्राट करिवार लोभ मध्य व्यक्त कले। किंतु नचिकेता दृढ़ स्वर उत्तर देले, हे सर्वसंहारक मृत्युदेव आपण जो प्रलोभन मते देखाउछन्ते ताहा क्षणस्थायी। मु केवल शाश्वत आत्मज्ञान अवगत होगाकू चाहे। यह व्यतीत मोर अन्य कौन वर आवश्यक ना।
ଯମଦେବ ନଚିକେତାର ଦୃଢ଼ତା ଦେଖି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେୟ, ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରେୟ। ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ତାହା ଶ୍ରେୟ ସୁଖ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ବାସନାଦି ଉପଭୋଗରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ତାହା ପ୍ରେୟ ସୁଖ। ଶ୍ରେୟ ମଙ୍ଗଳ ସାଧକ ଓ ନିବୃତ୍ତି ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେୟ ପ୍ରୀତି ସାଧକ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସୁଖ। ଶ୍ରେୟ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରେୟ ହିଁ ଆବଦ୍ଧ ବା ବନ୍ଧନ ମାର୍ଗ। ନିଜର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେୟ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରେୟ ସୁଖ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା। ହେ ପ୍ରିୟତମ ନଚିକେତା, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ବିବେକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଶରୀର ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଜ୍ଞାନ କରି ଅମୃତତ୍ୱ ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଲୀନ ହୁଏ। ଏହାପରେ ନଚିକେତା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମରୁ ପୃଥକ୍, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିକାଳରୁ ପୃଥକ୍ ଏବଂ ଏହି ଜଗତ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ୍, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ଯମଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ସମସ୍ତ ବେଦର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ତପସ୍ୟାର ସାଧନ ଏହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାହା ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ସେ ହିଁ ଆତ୍ମା। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଓଂ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଣବ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନମୟ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏହା କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାରଣ ନୁହେଁ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅଣୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଣୁତର, ମହାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହିୟାନ। ଆତ୍ମା ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ଏହି ଭାବ ଗୀତାର ହୃଦୟ ସେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ସର୍ବସ୍ୱ ଚାହଂ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଆତ୍ମା ବେଦ ପଠନ ଦ୍ୱାରା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୟା କରନ୍ତି ସେ କେବଳ ପାଇବା ସମ୍ଭବ। ପାପ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ସଂଯତ କରି ମନ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ରଖି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଉପାସନା କଲେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ମିଳିଥାଏ। ଶରୀରର ଗୂଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥାନ। ଏ ଶରୀର ଏକ ରଥ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏହାର ରଥୀ, ବୁଦ୍ଧି ସାରଥୀ, ମନ ଏହାର ଲଗାମ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଏହି ରଥର ଅଶ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧକ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆତ୍ମାରେ ଅବରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଆଦିର ଅନ୍ତ ରହିତ ଶାଶ୍ୱତ ମହତ୍ତତ୍ଵ ସ୍ୱରୂପ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ନିଷ୍କୃତି ମିଳେ। ପରମାତ୍ମା ମହତ ପରମ, ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୁଏ ଅସ୍ତ ଯାଏ, ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେ କି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ନୁହେଁ। ଏକ ଅଙ୍ଗୁଳ ପରିମିତ ପରମାତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା 11ଟି ଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶରୀରର ଏହି 11ଟି ଦ୍ୱାର ହେଲା ଆଖି 2ଟି ଦ୍ୱାର, କାନ 2ଟି, ନାସିକା 2ଟି, ମୁଖ 1, ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର 1, ନାଭି 1, ଲିଙ୍ଗ 1, ଗୁଦ 1। ଏହିପରି 11ଟି ଦ୍ୱାର ଶରୀର ଆତ୍ମାର ନଗର ଅଟେ। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପ୍ରାଣ ବାୟୁକୁ ଉପରକୁ, ଅପାନ ବାୟୁକୁ ତଳକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଦେବତା ମାନେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଜୀବନ ପ୍ରାଣ କିମ୍ବା ଅପାନ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରାଯାଏ।
ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଓ ବାୟୁଙ୍କର ଏକ ରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଭେଦରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ନାନା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଏକ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ନିତ୍ୟମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ, ଚେତନମାନଙ୍କର ଚେତନ, ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ନଚିକେତା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ମୃତ୍ୟୁଦେବ, ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖର ଉତ୍ସ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରିହେବ? ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶିତ ଅବା ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅପ୍ରକାଶିତ ରହେ, ଏ ବିଷୟରେ ଦୟାପୂର୍ବକ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ଯମଦେବ ଉତ୍ତର ଛଳରେ କହିଲେ, ଏ ସଂସାର ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାର ସ୍ଥିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଏବଂ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାମାନ ତଳକୁ ରହିଥାଏ। ଯଥା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଳ ବା ଶାଖା ଏଷୋଥି ସନାତନ ତଦେବ ଶୁକ୍ରଂ ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତଦେବା ମୃତବୁଚ୍ୟତେ। ଉପନିଷଦ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ବନିୟାମକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜଗତ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଯେପରି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ଯମ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତାମାନେ ଆଦେଶ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ଦର୍ପଣରେ ଯେପରି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବସ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିନାଶ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ବିନାଶ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନୁହେଁ। ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ନିଜର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ନିଶ୍ଚଳ କରିପାରିଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ସାଧନା ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ମାନବ ହୃଦୟରେ ମାୟା ଯୋଗୁଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସମସ୍ତ ଗଣ୍ଠି ଭେଦ କଲେ ସମସ୍ତ କାମନା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଫଳରେ ପରମାତ୍ମା ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରେ। ହୃଦୟରେ 101 ପ୍ରଧାନ ନାଡ଼ି ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଶିଶୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଶିଶୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରି ପାରିଲେ ଅମରତ୍ୱ ଓ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ନାଡ଼ୀମାନଙ୍କ ପଥରେ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତେବେ ଥରୁ ଥର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହୁଏ। ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ମୃତ୍ୟୁଦେବ ଯମଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସୁ ନଚିକେତା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗ ବିଧାନ ଲାଭ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁରହିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଶାନ୍ତି ପାଠ। ଓಂ ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣ୍ଣେଭିଃ ଶୃଣ୍ୱାମ ଦେବା ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେମାକ୍ଷଭିର୍ୟଜତ୍ରା ସ୍ଥିରୈରଙ୍ଗୈଃ ସୁଷ୍ଠୁବା ସ୍ୱସ୍ତିभिଃ ଦେଶୀବ ଦେବହିतं ଯଦାୟୁ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହେ ଦେବଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଜନ ପୂଜନ ପ୍ରଭୃତି ଆରାଧନା କରି କାନରେ ମଙ୍ଗଳ କଥା ଶୁଣୁଥିବୁ, ନେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବୁ, ସୁଦୃଢ଼ ଅଙ୍ଗ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରି ଦେବ ପରମାୟୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବୁ। ତ୍ରିତାପର ଶାନ୍ତି ହେଉ, ତ୍ରିତାପର ଶାନ୍ତି ହେଉ, ତ୍ରିତାପର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ମହାତ୍ମା ଜଡ଼ ଭରତ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଦେବଭୂମି, ବେଦଭୂମି, ଧର୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ। ଏ ଦେଶର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମହାତ୍ମା ଭଗବାନ ଋଷଭଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ 4th ଏବଂ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଯଥା ଯେସାଂ ଖଳୁ ମହାଯୋଗୀ ଭରତୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ
श्रेष्ठ गुण आसीत् जेनेदं वर्षं भरतमिति व्यपदिशन्ति। अर्थ ऋषभंकर शतपुत्र मध्य महायोगी भरत ज्येष्ठ एवं सर्वगुण श्रेष्ठ थिले। तांको नामानुसार ए वर्ष बा देशर नाम भारत वर्ष होइतिला। अजनाभं नामी तद्वर्षं भरतमिति जत आरभ्य व्यपदिशन्ति। ए देशर नाम पूर्वर अजनाभ थिला। ऋषभंकर ज्येष्ठ पुत्र भरतंग नामानुसार ए देशर नाम भरत रखागला। भरतंग गुणमुग्ध प्रजा माने देशर नाम परिवर्तन करी भारत रखिले। भगवान ऋषभ निजर शतपुत्र को धर्मोपदेश देई ज्येष्ठपुत्र भरत को पृथ्वी पालन करने अभिषिक्त कराई प्रवर्जा अवलंबन करथिले। से मौनावतावलंबी होई दाबाग्नि देहत्याग कले। तांको परे परम भागवत भरत पिता आज्ञा पालन करी धर्मपथरे राज्य शासन कले। सत्कर्म प्रभाव कलेवर सत्वगुण निर्मल हो उठिला। राजर्षि भरत अयुत सहस्र वर्ष राजभोग पर प्रवर्जा अवलंबन करी पुलहाश्रम को गमन कले। से आश्रम एकाकी अवस्थान करी नाना प्रकार पुष्प तुलसी कंदमूल और फल द्वारा भगवान को आराधना करी परम आनंद लाभ कले। तांको हृदय क्रमे ईश्वर प्रेम द्रवीभूत है। से भगवत व्रत धारण करी मृगचर्म परिधान पूर्वक पिंगल वर्ण कुटिल जटा कलाप द्वारा शोभित हेले। उदीयमान सूर्यमंडल सूर्य प्रतिपादक मंत्र द्वारा भगवान परम पुरुष नारायण को आराधना कले एवं कहले परो रज सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान स्वरेत साध पुनराविश्य चष्टे हंसं गुध्राणं नृपद्रिंगिरा मिम। अर्थ सूर्यदेवंकर ये भर्ग अर्थात स्वरूप भूत तेज प्रकाशर अतीत शुद्ध सत्वात्मक और कर्मफलप्रद जहाँ मन द्वारा ये विश्व को सृष्टि करी अंतर्यामी रूपे तहिरे प्रवेश करी जीव मान को चित शक्ति द्वारा पालन करुछंती। से भर्गदेवंकर मु शरणापन्न हेली। राजर्षि भरत यहीपरि आराधना रे कालातिपात करुथिबा अवस्था दिने प्रातः काल गंडुकी नदी में स्नान करी प्रणव जप इत्यादि करुथिले। एही समय हरिणीटीए जलपान करने को नदी तट को आसिला। यार अनति दूर रे सिंह गर्जन शुणागला। हरिणीटी जीवन भय व्याकुल हो नदी मध्य को डेई पड़ा। हरिणीटी प्राणत्याग कला। मातृहीन मृग शिशुटी को राजर्षि भरत दयापूर्वक निज आश्रम को आनिले। परे परे मृग बालकर आसक्ति जोगु सर्वत्यागी भरतंकर समस्त भगवत परिचर्या क्रमे ह्रास होई शेष लोप पाईगला। समस्त भगवत कर्म त्याग करी मृग शिशु को पोषण पालन प्रीति संपादन करने परम कर्तव्य मने गले। जितेबाला वन मध्य को जाऊे संगरे हरिण शिशु को नहीं जाऊे बाटरे कादुଅ पड़े कांधरे बहन करुले। शिशुर मोह ग्रास कला। हरिण शिशु द्वारा विघ्न घटवा फल योग विरहित हो आत्मचिंता परित्याग कले। एहीपरि योगभ्रष्ट भरत मृग शिशुर आसक्ति प्राणत्याग कले। मृत्यु समय ध्यान बल देखिले मृग शिशु मृत शरीर पाखरे शोक करुछंती। तेणु तांकर परजन्म मृग शरीर है किंतु पूर्वजन्म श्रुति नष्ट है ना। से जातिस्वर हेले पूर्वजन्म पाई अनुतप्त हुई भगवान वासुदेव पुण्यगाथा श्रवण मनन कीर्तन उपासना कर चलिए। निज माता को त्याग कर पुणी थे अति प्रिय पवित्र भूमि पुलस्ताश्रम को प्रत्यागमन कले। सेठारे भगवान वासुदेव को ध्यान करी तीर्थोदक शरीर अर्धभग्न करी मृगदेह त्याग कले। जेपरी मृग शिशु प्रति आसक्ति हेतु एवं मरण काल से शिशु को ध्यान करी प्राणत्याग करिथिबारु भरतंकर परजन्म मृग शरीर है। सेहीपरि केही व्यक्ति अंत काल जदि भगवान को चरण
ବିନ୍ଦରେ ମନୋନିବେଶ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ଭଗବତ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୃଗ ଜନ୍ମ ପରେ ଅଙ୍ଗିରସ ପ୍ରବରଜାତ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରେ କନିଷ୍ଠା ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଭରତ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାତିସ୍ମର ଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ଖଳନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଥିବାରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ ଅନ୍ଧ ବଧିର ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପୁତ୍ର ଭରତର 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ବିଧିପୂର୍ବକ ସମାପନ କଲେ। ପିତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆସକ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଭରତ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରି ଚାଲିଲେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ନାହିଁ। ପିତା ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭରତ ତାହା ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ଏ ମଧ୍ୟରେ ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବିଧାତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜଡ଼ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଗି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ଲାଗି ସେ ଭୋଜନ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ପରିତୃପ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଅନାବୃତ ଦେହରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଭୂମିରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶତଛିଦ୍ର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର କଟିମାତ୍ର ଆବରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡା ପୋଡ଼ା ଭାତ ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଜଗିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ କୁତ୍ସିତ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଜଡ଼ ପ୍ରାୟ ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଦଳପତି ଚୌର ରାଜା ପୁତ୍ର କାମନା କରି ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ନରବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନର ପଶୁ ବନ୍ଧନ କରି ଆଣିଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରୁଷଟି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପଳାୟନ କଲା। ଅନୁଚରମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନର ପଶୁଟିକୁ ନ ପାଇ ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଗଲେ। ପୁରୋହିତ ଭରତଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଶାଣିତ ଖଡ଼ଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦେବୀ କାଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭରତଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପାପିଷ୍ଟ ବୃଷଳମାନଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କଲେ। ଏହାପରେ ଦିନେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ରାଜା ରହୁରାଣଙ୍କ ଜୀବିକା ବହନ କରିବାକୁ ବାହକ ଅଭାବ ହେବାରୁ ସ୍ଥୂଳକାୟ ଭରତଙ୍କୁ ବାହକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ମହାନୁଭବ ଭରତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିକା ବହନ କରି ଚାଲିଲେ। ଅନଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ବାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଷମ ଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଜା ରହୁରାଣ ବାହକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବହନ କରି ଚାଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବାହକଗଣ ଭରତକୁ ଦେଖାଇ ଠିକ୍ ଚାଲିପାରୁନଥିବା ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଭରତଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପାମର, ହେ ମୂଢ଼, ଜୀବନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଏକ ଜଡ଼। ମୋ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ଫଳ ତୁ ପାଇବୁ। ତୋତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ କୁଚ୍ଛା ଏବଂ ନିନ୍ଦା ବାକ୍ୟମାନ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଭରତ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ହସି ହସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। କିଏ କାହାର ଭାର ବହନ କରୁଛି? ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା, ରୋଗ, ଶୋକ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିମାନୀ ଜୀବର ଧର୍ମ, ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ହେ ରାଜନ, ମୋତେ ଯେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଜଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ ତା ଠିକ୍, କାରଣ ଜଗତରେ ଯେତେ ପରିଣାମୀ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ। ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି, ତା ନୁହେଁ। କେହି କାହାର ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କେହି କାହାର ଭୃତ୍ୟ ନୁହେଁ। ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଉନ୍ମତ୍ତ ଜଡ଼ ବୋଲି ତୁମେ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଭରତ ମୌନ ରହିଲେ। ରାଜା ରହୁରାଣ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ମୋଚନକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଶିବିକାରୁ ଅବତରଣ ପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଭରତଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଶିର ଅବନତ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ କପିଳ ଦେବ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ମୋର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆପଣ କରିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ଆପଣ କହିଲେ ଭାର ବହନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମ ହେଉନାହିଁ, ଏହା କିପରି? 2, ଆପଣ କହିଲେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘଟରେ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ, ଯଦି ଘଟଟି ମିଥ୍ୟା, ତେବେ ଜଳ କିପରି ଅଣାଯାଇପାରିବ? 3, ଆପଣ କହିଲେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ ନାହିଁ, ଏହା କିପରି?
ଅନ୍ନ ସିଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନି ତାପ ପାତ୍ରକୁ, ପରେ ଜଳକୁ ଏବଂ ତାପରେ ତଣ୍ଡୁଳକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ। ଯେପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେହରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣରୁ ମନ ଏବଂ ମନ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତାପିତ କରିଥାଏ। 4. ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଭୃତ୍ୟର ଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ସଂସାରରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଧର୍ମାଧର୍ମ ବିଚାର କରି ରାଜା ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ତେଣୁ ପାପ ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମହାତ୍ମା ଜଡ଼ଭରତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଭଳି କଥା କହୁଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବା ଭୃତ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା ବଶରୁ ଏ ଭେଦଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ହେ ରାଜନ, ଯେଉଁମାନେ ଗୃହକର୍ମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଦୟା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡୀ ବା ଶକ୍ତି ଥାଇ କ୍ଷମାଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସାଧୁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ପ୍ରତି ସମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। କର୍ମୀଗଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାହା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ନଷ୍ଟର। ସ୍ୱପ୍ନ କାଳରେ ଯାହା ଘଟିଥାଏ ତାହା ଯେପରି ଅଳ୍ପ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା, ଯେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ ସେତେ କାଳ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୁଶଳ ଅକୁଶଳ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଭେଦ ନିହିତ ଅଛି। ଷୋଡ଼ଶ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦେହ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସଂସାରରେ ଛଳନାକାରିଣୀ ମାୟା ମନ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଗୁଣାଭିମାନ ଥାଏ ସେତେ ଦିନ ବଡ଼ ସାନ, ରାଜା ପ୍ରଜା, ସ୍ୱାମୀ ଭୃତ୍ୟର ଭାବ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନ ଗୁଣମୁକ୍ତ ହେଲେ ମୋକ୍ଷ ରୂପ ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ପାଦକ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳିଲେ ଧୂମଯୁକ୍ତ ଶିଖା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱଳନ ଶେଷ ହେଲେ ମହାଭୂତ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହେ ରାଜନ, ଏକାଦଶ ବୃତ୍ତି ମନର ବିକାର ମାତ୍ର। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଭୂତର ଆଶ୍ରୟ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଅଧୀନ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବର ନିୟାମକ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ବାୟୁ ଯେପରି ପ୍ରାଣବାୟୁ ରୂପେ ଜଗତରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ରୂପେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଜୀବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରିପୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅବଗତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ସଂସାର ପଥରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଥାଏ। ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଏହି ମନରୂପ ଶତ୍ରୁକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ବଳବାନ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି। ଭଗବାନ ହିଁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କରି ଏ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମତି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଭରତ ନାମକ ରାଜା ଥିଲି। ରାଜ୍ୟ ଧନ ମାନ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିଲି। ଦୈବକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଶିଶୁକୁ ଆସକ୍ତି ଫଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ମୋର ବିଫଳ ହେଲା। ପର ଜନ୍ମରେ ମୃଗ ଶରୀର ଲାଭ କଲି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ଜାତେଶ୍ୱର ହେଲି। ଏ ଜନ୍ମରେ ଜନମାନବଙ୍କ ଭୟରେ ଅସଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଅଛି। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୋହ ଛେଦନ କରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ସଂସାର ରୂପ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛ। ବିଷୟ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ହରିସେବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଛିନ୍ନ କରି ସଂସାର ଅରଣ୍ୟ ପାରି ହୁଅ। ଏହିପରି ରାଜା ରଘୁରାଣ ମହାତ୍ମା ଜଡ଼ଭରତଙ୍କ ଠାରୁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଗତ ହୋଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସାର ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ। ରାଜା ରଘୁରାଣ ମହାତ୍ମା ଜଡ଼ଭରତଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନ ପୂର୍ବକ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ରାଜର୍ଷି ଭରତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଜୀବନର ଜୟ ଗାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯେଦିନ ସମସ୍ତ ଜୀବନ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଦିନ ପରମ କାରଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ଦମ୍ପତି ଗୃହ ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ଧ୍ୱଂସର ସାଜ,
ମନୁଷ୍ୟ ଯେଦିନ ଭୁଲିଛି ତାର ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମ ନୀତି, ଧ୍ୱଂସ ସେଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ହିଂସା ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ଦୁର୍ଭୋଗ ଯେଦିନ ଜଡ଼ାଇ ଧରିଛି ଉପଭୋଗର ମାନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୋଳିଛି ମରଣର ପଥେ ଜୀବନର ଜୟଗାନ। ରାବଣ ଯେଦିନ ମୋହ ବସେ କରେ ସତୀତ୍ୱର ଅପମାନ, ଅନ୍ୟାୟ ସମୟରେ କୌରବେ ଯେଦିନ ନିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରାଣ। ପାଣ୍ଡବ ଯେଦିନ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଏ, ଧର୍ମ ଯେଦିନ ବ୍ୟର୍ଥ ଅର୍ଥେ ଧାଏ। ବଞ୍ଚା ବଢ଼ାର ଗତିରୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଆଚରଣ ଯଦି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥେ ଧାଏ। ଝଞ୍ଜା ଯଦି ଉଠେ ଜୀବନ ତରିରେ, ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ ପ୍ରାଣ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୋଳିଛି ମରଣର ପଥେ ଜୀବନର ଜୟଗାନ। ମରଣ ଯେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରାସେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେ ଅତୀତକୁ ହସେ। ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ଯାହାର ଲାଳସା, ପୁଷ୍ଟ ଯଦି କରେ ଜୀବନର ଆଶା। ନରକର ପଥ ଯଦି ହୁଏ ଶ୍ରେୟ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ପରମ ଆଶ୍ରୟ। ପଙ୍ଗୁ ଯଦି ହୁଏ ଜୀବନ ଚଳନ, ଦୁର୍ଭୋଗ ହୁଏ ପ୍ରାଣ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୋଳିଛି ମରଣର ପଥେ ଜୀବନର ଜୟଗାନ। ପାଇଛି ରାତ୍ରି ଉଠରେ ଯାତ୍ରୀ, ପ୍ରାଚୀ ଗଗନେ ଉଠିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଦରଦୀ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ତୁମରି ମାର୍ଗ। ଆଦେଶ ପାଳନ ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଥେ ହୁଅ ତୁମେ ଆଗୁଆନ। ଘନ ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକର ଆଜି ଦୀପ୍ତ ଏ ଅଭିଯାନ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୋଳିଛି ମରଣର ପଥେ ଜୀବନର ଜୟଗାନ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୋଳିଛି ମରଣର ପଥେ ଜୀବନର ଜୟଗାନ।